opportunity waxaan u qaadanayaa inay soo dhaweysaan wasiirka qaaliga Maxamed Axmed Keenan saaxiibkay muxuu ahaay wasiirka dowladda wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliya soo dhaweeyay عشرة هنا ساعته وحين عاوته سوفا ولو خفوا يلقوا يرى مركز كلا ولا جف يستوي ورا إكستوى يجعله هو هيدا يرد نظر هاي ندقامنا شيء كرينه وحان ربع هنا مدام خير الكلام ما قل ودل ودل هذا وحديث استغفر الله العظيم حديث وين هذا وحاء وغير هو قيم ضل هو قوم أو قيم ضل دين ترى عبد الرحمن يسأل وقال له حوي أدوك كأجنا تعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وحديث قلنا لو سيدي نرشة وضلنا ذولي على جمالين أدوك عوش غيسة آخر عوش غيسة هذا وعند آخرتك كأنك تموت غدا سنة بريد ما نسى دلوا البراد ما نسى دلوا 5 سنة كنت بعد ما نسى والموش يا معلم والقرير يساوي ضد موش غيسة بس مركا تاسنا وحالي كيفلا أرميه أحكامته الحريري كنتي من الصوت وحين نقطي سنتر بين نقطي هب بين نقطي سياسة الصومالية ولا وأنا راح أعمل فعالي كأنه سعادة الوزير أنا بالحوين هالنقطة أو برايم مينستر هالنقطة أنا سبيكر أوف ذا هاوس هالنقطة one week ما راح الله وضع كلامي أما هالنقطة إرجع أقابل سن أرمها United Nations قرامة الصومالية بهيجا وحنا قلنا indispensable طحي هيدي شنو قالوا مال أن لقى مارمين أنا قلنا براو صافنا من يابس وحيا مع رامر كاني وحاله صار إلى وزير كم كسر ويبولينك يرنا كتابته برنامج كأنه مركي هره سيدو ديش اللي كأوباما فقي كبلولي ويسبر كان كبلولي سبرينغفيلد إلينوي وهذا هو من واقعنا إن هو كبل لونه فقي عن كبل لونه last week مركنا قاني إنه وزير كنا ولاوريو this week إنه ولاوريو إن business كشغل كوها إن السوق إنه بالعشاء جناحسي ما صار أدنى مفرحسن لا لكن وجهي يروح البلد وقصد يصلاديت يو خيويك يو ديري كوها أو سكنافك أوليه يجناحستك كالرجل دوما هو أيوي مدن سيد الأول مع علي وأنا علينا هو هاي سفاري وحنا كلا حسينا رجال وشقيه بتشرا أو individualist ده ورسمدير وكلا تشرا دائما هو هاي كمل ها رجي عن الجودي كوضعين يجنا حسيدو أي مدين وحنا مركا هنا فوقه دعاء هو في عناصر حوار مدمو هو waxaan waddankeennii moognahay 20 sano 20 years waxaan joognaa 8 kilomitir meel jirta waynu dareensanahay inaanu community fiican nahay yani markii la yidhaahdo Soomaalida waxay qoran tahay dad shaqeeya waxaa bottom line bay leeyihiin dad shaqeeyaan qoran laakiin keligi duul baa wadana yani nin walba keligi duula Soomaaliya nin walba hore u dhaqaaq hoodu أول ذكر عقود السنة قوان جاب شقيه وحكفي عن سيد الحسين unity إنا سمعنا الصومالي يقول اللي ودين بعضهم على إسكاشتوين بالليشري إسكاشتو ولي بعضهم من يردون بعض لقينا حسستهم وأنا إنه الصومالي يسمى إسكاشتوين وزيرك كلي كلام لما إنه واي الصومالي برامج سكتر كيدي منه 20 years ago ورد وهذا نبروفيت كان يوقف عايز على شيء نبروفيت كله ورده وحكى لما هذا وماشى لندرام كوتشرو أماد كرانتي الكويشة وهي برايفت سكتر كي ورد لونغون ماريان شيء ديتشي بنشين مامولا شيء أجاسيمو بود بنشين شغولي كي وحكاية شيء كواسة هاي أنا حاول مكان فهذا يسولوي كان بيسولوي كان بيسولوي وحيديش تسولو رجع حاضر تعمل كيا هو لمرته هو أما صار له أما سافر لقى وحوي
rag badan baa jira oo Mareykanka ka tagay oo muxuu ahaa wasiirro ah ama jagooyin kala duwan leh ninkii taga xamar baa dareemaya receptionka uu ku soo dhaweeyay soo dhaweynta uu ku soo dhaweeyo Maxamed Ahmed Keena ragii dumar meel walba oo joogno wuu noogu yimid nin uu sheegay contactigiisana ma jiro nin walba uu garaacay gurigiisa aniga maanta dib soo dhaweynaya ka soo tagay wuxuu raacay madaxweynaha garab uu raacay iyo prime minister xagga jiray Puntland raacay isla habeenkii soo noqdeen suuxinaan u soo tinay oo taagna muxuu ahay VIP day in day out so balihiina dib isu dhigayo oo la xamar lama tay karana aniga la taagan baa ka yimid guriyahayga la soo wareegay waxay ugu qaadatay few hours bay ugu qaadatay inaan guriyahayga la soo wareego through court way shaqeynayaan maxkamadda fatawa qaadeen way shaqeynayaan taabkii hoos ma garanaysa qadiimka ee loo qorshay yeesta waxaan ku fikiray haddii nin walba bal afarta gees ee agaarka xaafadiisa kaliya uu habaysto oo ka warqabo ama maamulka ama booliiska daliga booliiska ama maxkamadda agtiisa ama degmada agtiisa uu ka fikiray kaliya wax badan ma qaban runtii wax badan baa la qabtay jaaliyadda dibadda oo lagu mahadcelinayaa ama Australia haato ama Mareykan haato ama Canada haato ama New Zealand haato ama Europe haato waa la gurmaday Soomaaliya loo gurmaday waa in runta laga sheegaa waa la gurmaday qaybinta meel baa laga gaari karo dawladda security cover garayn karto oo gaarsiin kartaana ma jirto marka waa la dadaalay nimankii afka duuban jirana dib badan bay geysteen dadka hoos jooga oo dhan ugu dhintay marka imisa xamar imaan karta wey waad garan kartaa dhibka dadka haysta imisa soo xamar imaan karta marka inaan aad ugu dheeraado Soomaaliya muhiimadeedu waxay ahayd adduunkii hore 80 70 كل لغة بجري استراتيجي معنا هن رد إن التقنى ممالية Mediterranean كإنديان أوشن هي رد سيجا مهمة ده سوي دمات 90 دقائق إنيت ببلودي أدوك ببلودي السجين أبو سيد مانية وهاكو هيجي energy war بهل ديشري شدال والو ده الله يهدى أدوك وهاي China ينديون لفيل إني بصابها وباهيدو دي بالله كاتي تيم مريكا جاي وستي تكنولوجيا بدي marka maanta shidaal meel inoo yaal resource wanaana ma jiro muhiimadda Afghanistan ma lihin muhiimadda Iraq ma lihin muhiimadda Libya ma lihin waxa reality waa in laga hadlo Suuriya waa dawlad weyn yani laguma duulay lagu duulo dhibada bay geystay marka muhiimaddaasi way ka maqan tahay meesha marka inaynu inagu dib isugu noqono dadnimo yeelano oo aan isu tanasul mooyee ما يماكرتو واحد برنامج أنا وصل برمضة وعربها أما وستها أما أفكارها أنا وصل برمضة وواحد اللي سوينه والله صعبان أمسون ما هذا كاتقانا لي سجال كنا توم كنا مقشين عيدك كليه أكش ده يصدق كون أو civilian contractor أو كوي بريها هم يريش لهم سكيمي كبدين وكوا سألقوا واي سوالي لقى هاي كليه لا سيسمعوا لكن how other culture are going to which way? How like in East Africa? Why? Because we had a transition مركل ويرادو كمل قارب هذه الدولة وقف permit to enter his token. قف دراول كان come and he said driver listen. You are who they can without drivers. This all for them. أكبر من دراول أكبر. So police كراهي معي. That's what the Somali government is all about. وأنا قلت الشغلة. Somali driving complete amazing. restriction cast سيدا بأغبحنا وإنه وحول بوصلنا إنه next August أنت كون رئيسا إنه عاوننا وفولنتير كرينا morally emotionally وحنا نسميه كنوكستا سيدي أي نقولنا والله دولة سيدي أن نقولنا والله دولة كلام بس دستور شرق وصلنا سماه وأيو condition كأوكوشة غير كينان أنا سؤال والsacrifice وأنا كنت جاهك سوى business له family business background وكسر كذا good thing about it وحويه ويرتها إن شغله وbackground واحد كده أما كشغله وزارة كان عشان وكشغله so يعني واحد background إلا يران تيسي كشري لكن واحد ير إن أقول تيسي ما تكشغله سوا 4.5 واحد كرمتكم عاو
nin maxaa yeelay bal haynaga sii hayo yay u badan yihiin iyo nin qalqaalo ku yimid isagoo iskii aan ka tegin habeen iyo maalin halkaa u galay dadka mas-uuliyiinta oo libarbaaya bal tag qaada kursigaas laakiin asagoo kale waa nin sacrifice sameeyey ka tegay hawshiisii wax bartay ganacsigiisii lagaga bilaabay isagaa idiin sheegi doonee madfac diyaaradiisa markay degaysa boqof isagoo dega diyaaradiisii madfac lagu bilaabay ka warran markuu soo dego oo uu qaato laamiga maxaa sugaya waxaan rabaa marka inaan ma dhamayn karo aan ku soo koobo inagu aan samaysano unity baan ku noqon karaa wuxuu yidhi Ho Chi Minh wuxuu yidhi maama waxaan jiray Ho Chi Minh waa taqaanaan Vietnam nin cajiibana uu ahaa jeceliin Vietnamiinta wuxuu yidhi to be a man one must suffer the blows of misfortune يعني أنا لنا قتبي هو عمرنا قتبه وأنا تصور تاع موجودة أنا سيدروين يوم السفر هيرك الناس سيدروين يا بلا أعتقد أنا أقول فلان تاع لو أتنصر على سيدروين يو مستريتمنت يو قح يو ما له هذا ما ليس أنا قلنا يا أرتكل على حكاية رادين سوماليا إماتن كي داب ما كسر والله كم حكابل لو ده داب تاع الله كساده يمن بيقولي حتى ذي ما يستاجن مرة ما يستاجن لحي عرب يمن بهذا العرب ويمن هذا منين وإنت سيدت بلوهات أي كسر حرب وأي حكابل لو ده conflict حكابل لو ده دبلي اللي هو أدي كجلي شرين فعلا حكابل لو هذه شيء يا مك هنا يسمونه unity قبيلكو وانشورنس عين سوي عين سكنا هنا اللي هو إنه بوليسي أنا قدرنا وهي دعيم جو قبيلكو هو قرن وهو مقلب حيو أدي أدمار حقيسته so بوليسي يذكر هذا هذا مرتين انشورنس نقدرتان مركين النقد شو بدل هذا بوليسي وحار رأينا كسوكوا وما هذا قبلها ويلشة هل كان لوي بالعودة وقت الغالية يمد سي نرسل وياه وزيرك هي أمها سنتين هذا أنا وحار رأينا نحير عن كشة few words background كا هو وزيرك حرق كلام أو أي شغان وزيركو والله شيء إنه شيء January 68 لكن وحار رأينا نشرو عن سماش مروة سرد بتشوفته يلي هذا عرفتها وصعبة أيضا عرفتها هكذا وقرضوا عبد الله عبد أسماء سمية سودة سلمى يونس وزيركو وحبرشدي سي دكتور قرآن والله المدير دكتور قرآن معكم في عيا أو كل نحكوا على السنة دكتور قرآن وكي الله حالك اكتسل كذا سأل الله برسنجري خد دين ترى وين قلنا كن يعرف بقول سيادة ولا بدأ إننا وين احترام كذا دين ترى وعون سنة يا كتاب لكن دين أنت سروا لي هلك الله إنه لو لحد يسير لو تكواسية تذكي نقلة غدي ما ينال هاي تيجي ما أحتاج نفسه ولا بدأ إنه الاحترام وحول بكر أنا ويصادته وحول حروب والبا ولا بالهياي وداتا ولا نستطيع وحول ما حول بالله والله محاكم شباب بدري هذا وبوكس اللي كتير عودن بيسي ماشي ديني له والله يقصد صلي وحقل جنة زوبا dadka waxa loogu talin karaa kaliya in aad waxsan ugu yaabo iyo nabadgelyo iyo daris wanaag iyo diinta islaamka ku dhaqdo laakiin taatay sunnada iyo kitaabka kaliya ku yaal dastuurka haduu wada ku dhatan suugaanaas daris nabadda islaamada waxaynu ku dhalanay waxaynu isu sheegaynaa ma waxaan markaa wasiirka aan idinka xuso muxuu ahaayey 90 wuxuu intaas dugsigiisa quraanka iyo dugsigiisa hoose dugsigiisa dhexe intaas oo kii sare wuxuu ku dhameeyay xawr 89 buu guursaday 1988 buu guursaday March orodkiisa Abdullahi wuxuu dhashay 19 Abriil wuxuu dhashay 89 sagaashankii kana weli uu kasoo jeeday qoys ganacsi waa ogtihiin moolkan sida ku dhow
إيجاله ومسؤول كها كتب وحبرشتي وسي وذي سان ماري يونيفرسيتي ومطاعي كبحي ديجري كقاعد ساينس ديجري بزنس مانجمنت وكشغالي سكتي هالكان ماستر كيسي وكشغالي سوى امبيشن اللي والله بي اتش دي سنه ولا وهو ساكريفايس اسمي دي من نقطه جاي 2009 وزير من نقطه جولاي 2011 وهو اسمي انه هرمريو كولكا امه الصوماليه ايوه يا أوي أنا بعيد برا كمل برا سامري لما تكاسر عليا ومالو بيني وياه يحكي شيء حبيب شغال ما أنا مقارن وبرش على يودا كان توما تقال بكور أنا يدل عليه كوار مستر بنقسم فورتلي فيرجينيا ويلمسبرغ ميرلاند تيليكوميونيكيشن مايكروسوفت هاي حبيب شغال ما نقول United Nations أفغانستان بنوجو 4 years CIS Commonwealth Independent States Uzbekistan Kazakhstan CIS or Central States US Army بنوجو Fort Snelling as an IT manager business عليه عبد الله توم سنة كلها on caramel immigration كسبة يا ولي كذا تقالنا عبد الله immigration وحاولي واحدة كل هذه أمة كوبية تو إن هذا دمر وين دي لما تكاسون وين قبيل قال الدفاع قال حاجة قبل لكن ما أنت تو هنديارو هاي أنا توتاو قاتو من نوال الصومالي كنا سوري يا ديارو أنا يروح ما كليبا مرة كنا مع كوشيا كل كلام تكسر مع كوليجا ما أنت تو قالنا يا وعكسو عاد كي يديرو حاول وين تجي أنا 20 years أنت تجي ما تجي ديارة جدا بيسي by the way November 16 ده كسر عليه شمالي بصراحة was 707 كورها وطن كلها 20 years ago 707 كدوا لي almost أنا بقول مو هلا ما أنت دوسي صار وأنا إنه reality الشغلة وأنا تذكر وقت كبدل سوالده وهنقول أنا هاي سفارة هني شيء دولة تعتبر الدليل قبل كده هني شيء وهيقول لي وهنقول أنا هاي سفارة ويقطع سومال ويقطع ما كريسة سفارة عرفات نوبي موسكو بكي يغانا والله يا مفتوح إنشاء عرفات نوبي مريكا كقول كنا واسكاي سكرابرز ولا كده عرفات نوبي وهذا heart of the city مش هو Paris slogan Champs-Élysées وهذا heart of the city ولا إيبريا كلام بكرة سومال قبل كده نيجي سفارة دي كلام كده ويجلس هو هاي سكايلاند قاعد كلام ليسان هو هاي أمريكا ميرو بوي تكان دولة إيطاليا كده وهاي تاي ولا واحدة ويجلس ليسان لوك دولة هو كان يسمى أكستاكس أنا كيبلوكا ساسو بوهاي وحان هذا الشانس قالنا يا هذا نبدي بقى هو نيجي هو تيجي هذا هان مفشور سؤال هذا الله بامي بكرة شخصك وهذا وامريكا إلى كسر وزير كان قاليا محمد أحمد كينان وزير دولة جناحسية صوماليا إلى كسر أورمكا أو هو هاي نلاد الدامو نهر كنوشة بطل لاين كنوشة أجندة دي سنوشة ثلاثة سنسيو هو هاي
waxaan ogahay waxaa la soo dhaweeyay waxa weeyaan shakhsiyan keenan ma aha waa xilka aan qaaday oo aan hayo oo aan ummadda Soomaaliyeed u qaaday aniguna aan dareensanahay mas'uuliyadda iyo culayska oo xilka leeyahay idinkuna aad iyo aad u qadarinaysaan xilka mas'uuliyaddaas uu leeyahay iyo jacaylka waddankiina aad jeceshihiin sida wanaagsan ee mar walba madaxda Soomaaliya iyo madaxda kale in meel walba ay yimaadaan aad ku soo dhaweysaan waan idinkaga mahadcelinayaa dhammaantiin waxaan rabaa inaan wax yar aan dib ugu noqono aan idiin iftiimiyo horena in badan baan uga hadalnay Soomaaliya 21 sano dagaal sokeeye ayaa ka jiray dhibaato fara badan ayaana soo martay dhibaatooyinkiina soo maray marba xeer ayay taagnaayeen waxaanu ka dhaxalnay markaanu systemkeena iyo waddankeena iyo dowladnimadeena aanu iska duminay dhimasho badan iyo dagaal fara badan iyo dhaawac iyo dhibaato badan ayaanu maaragtay aanu dhaxalnay anu maalinkii ugu horreysay oo aan Muqdisho ku noqdo markaan xildhibaan noqday kadib diyaaradii keentay airportka Muqdisho isla saacada qofka ugu dambeeya markuu diyaaradda ka tagto hore ka duuleysay kursooyinkaaga marka dhulka lagu soo tuuraya maxaa yeelay haddii kala mid ficil diyaaradda ku dhacaya madaafiic fara badan oo lagu soo tuuray nimanka sidaa noo geliyana waxay ahaayeen nimanka nabadiidka ah ee la baxay magaca al-shabaab ee ka soo jeeda al-qaacida ee dhibaatada badan Soomaaliya ku habsatay ee ku haya intiina soo martay oo dhan iyaga noogu dhib badan wixii hore waddanka Soomaaliya soo marayna marka iyaga loo eego waxba ma aha waxaa maanta rabaa inaan farxad idinla wadaago nimankaas dhibka badan ugu hayay in maanta magaaladii Muqdisho oo dhan ay ka baxeen lagana saaray meeshii ugu dambeysay oo ay ku sii jireen hordayda maanta dowladda Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haysa hooyooyinkii Soomaaliyeed ayaa biyaha iyo caanaha iyo cuntada ugu geenaya ciidamada xaafadda la yiraahdo Daynile oo meeshii ugu dambeysay oo hadda ay sii joogeen nimanka ay ahaayeen waxaan kaloo idinkugu bishaareynaya dadku magaalada Muqdisho markii hore way ka baxeen hadda si dib ayay ugu soo noqonayaan ceelashii biyaha ayaa dib looga soo noqonayaa oo dadku waxay ku soo noqonayaan guryahoodii xaafad kasta oo ka mid ah magaalada Muqdisho dadkii deganaa dib ayay ugu soo noqdeen waxaa aad iyo aad u badnaa maalmaha dambe dadka qurba joogtada ah ee ku soo noqonaya waddanka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin in fara badan oo ka mid ah reer Minnesota oo caawa halkan laga sheegay oo anigu inta badan aan Minnesota magaalada Muqdisho igu timid oo aan aad ugu soo dhaweeyay aadna aan ugu faraxsanahay soo dhaweyn kaliya ma aha aniga helaya markaan arko qof reer Minnesota marka farax dartii ayay iga ahayd aan u soo dhaweynaya waana runtii dad walaalo ah oo meel aan ku wada noolahay January and July 2011 waxaan nasiib u helay inaan noqdo wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha isla markaana ay hoos timaado maalgashiga iyo dalxiiska sidaad ogtiin maadaama wasaaradihii la yareeyay 18 wasaarad laga dhigay wasaarad walba waxay leedahay tasks aad u fara badan wasaaraddeeda waxay si gooniya uga mas'uul tahay ganacsiga warshadaha maalgashiga ama investmentiga sidaa u taqaanaan iyo tourismka dalxiiska Soomaaliya maanta waxa weeyaan waa nabadooday nabad ayaa ka muuqata iyo sansaan dadka ummadda Soomaaliyeed sida aad la socotaan 5% dakhliga soo gala ummadda Soomaaliyeed waxa uu ka soo galaa ganacsiga ganacsiga soo gala hawsha ugu horeysa ee hortaalana waxa ay tahay sidaan ugu qaadi lahayn tirada iyo tayada ganacsiga Soomaaliya waxa weeye waxyaabaha ugu horeeya wasaaraddu qabanaysa ayay ka mid tahay sidii loo horumarin lahaa waxaa ka mid ah $100
ama lacagta ummadda Soomaaliyeed ee dibadaha ku jira ku nool ay diraan oo waddanka u diraan waxa ay gashaa gacan Soomaaliyeed waana waxyaabaha ganacsiga lagu celceliyo $100 ama lacagta aad dirtaan waxaa wax looga iibsanayaa qof kale oo ganacsata oo ganacsiga yar ee Soomaaliya ku haysto marka Soomaaliya ganacsigeeda muddadii 20 sano ahayd waxa uu ahaa mid ku noqonayay ummadda Soomaaliyeed midda ay ku nool yihiin midda ay ahayd Soomaaliya ganacsigeeda waxa uu leeyahay 3 dabaqadood midda hoose midda dhexe iyo midda sare midda sare inkastoo ay dalka dibadiisa ay wada degan yihiin sida dalalka dariska noo ah Imaaraadka Kenya Ethiopia iyo Djibouti haddana ganacsiga dhexe iyo ganacsiga yar oo aadka u yar waddanka aad ayuu uga shaqeeyaa aad iyo aad ayayna mataqaana ummadda Soomaaliyeed ay mataqaana u sameeyeen ganacsigooda waxaa ka mid ah hadda aad iyo aad mataqaana loogu sameeyo waxaa ka mid ah in ay soo dejiyaan gurubyo ganacsata ayaa isu tagay kuwaas oo inta badan ka soo dejiya meelaha fogfog sida China iyo dhulka la midka ah ee kala waddanka Soomaaliya waxaa aad loo isticmaalaa hadda dekedii Soomaaliya airportkii marka taas waxa weeye waa faa'iidada ugu muhiimsan ee hadda ummadda Soomaaliyeed ay waayadii dambe muddada 20 sano ay isticmaalayeen waxaan rabaa inaan idinla wadaago dadkiina qurba joogtada ah maadaama ganacsigu uu ka mid yahay waxyaabaha Soomaalidu kala soo baxaan oo maalmoodkooda kana masruuftaan qoysaskooda iyo ehladooda waxaan intii awoodeena ah gacan ka geysanaa sidii aan wax ugu qaban lahayn ha noqoto Mareykanka Afrika Carabaha ama Yurub dhibaato kasta oo soo food saartana ganacsatada Soomaaliyeed tusaale ahaan Mareykanka waxaan ka warhayaa isbedelada siyaasadeed sida kuwa saameynta ku yeeshay xawilaadaha sida la socda aan warkii intii aan magaalada joogay wararkii soo gaara waxaa ka mid ah xawilaadaha ka jira waddankan ama gobolka Minnesota bangiyadii isticmaali jireen intooda badan in laga joojiyo hal bangi kaliya ay hadda isticmaalaan bangigaana uu halis u yahay mar dhow inuu xirmo sidoo kale waxaan ka warhayaa dhibaatooyinka ganacsatada la kulmaan marka ay wax la soo degayaan haddaba intii aan idinla joogay hay-adihii aan la kulmay oo dhan waxaan kala hadlay arrintaas in xal loo helana rajo weyn ayaan ka qabaa meelo badan aan la kulanna ayaa jira oo ay ka mid tahay Minnesota Department of Commerce iyo meelo kale intan oo kala hadalna wixii suuragal ah ummadda ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Minnesota degan lala qaban lahaa meesha wasaarad ahaan aan dadaal dhanka siyaasadda ah samayn doono dhammaan hay-adaha ay khusayso kala hadli doono arrimahaas dhinaciina waxaa muhiim ah in aad caan ku noqotaan hufnaan ama professionalism si idinku qudhiina arrimihiina idinkugu hagaagaan ganacsatada Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay in ay leeyihiin hufnaan ama professionalism si aad ula jaan qaadaan ganacsiga ka jira magaalada tan Minnesota sidaan la wada socono isbedello waaweyn oo siyaasadeed maaliyadeed iyo mujtamac ayaa ka dhacay caalamka dhinaca maaliyadda waxaa jira jahwareer dhaqaale financial crisis oo waxaa laga cabsan qabaa in jahwareerkii dhaqaale ee 2007 iyo 2009 soo laba kacleyn doono double dip recession-kii ka dhacay Mareykanka ilaa inuu soo celiyo ka oo kale inuu dhacayo iska suuragala waxaa lagu jira xaalad adag xaaladan kale waxaa marka adduunku u aayo ummadda inagoo kale ah ummad ikhtiraaci karta hal abuur caan ku ah ummad u dulqaadan karta qatar ummad yegleeli karta ganacsi noqda Google-kii ama Apple-kii ka jiray waddanka ummadda Soomaaliyeed sida uu sheegay walaalkii Maxamed Xuseen Xidbaaye dad waxaa jira aad iyo aad u leh اختراع في عمله وواحد فرق بدن ما أعتقد أن تابعنا صوصاري هدي يمكن هذا الopportunity أو هاي هدي أسكوب بيان إن مثلا وحنا البروفيشنال كاركتر البيزنس كنا على حبيسان
waxba ma aha in aad mataqaana Google ama Apple ama waxyaabaha ama Microsoft ama waxyaabo la taaban karo ummadda Soomaaliyeed ee halkan joogta inay soo saarto arrin aad iyo aad u sahlan weeyaan. waxaan dhammaantiin idinku dhiirigelinayaa inaad qayb waqtigiina ka mid ah siisaan sidaad u noqon lahaydeen dad entrepreneurs ah anigoo og inaad mataqaana already dad fara badan oo entrepreneurs ah oo anigu aan ka mid ahay ee joogaan gobolka Minnesota haddana talooyinka aan bixin doono waxaa ka mid ah in aad iyo aad arrintaasi la isugu xirnaado loona samaysto mataqaana arrimo ku saabsan sida Chamber of Commerce ama urur ganacsi oo idinku idin mideeya oo aayihiina iyo aayatiinkiina kaga tashataan anigana ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan aan xiriir wada shaqeyn ah ay naga dhaxayso. waxyaabaha kale oo waayo aragnimaduna bartay waxaa ka mid ah iskaashiga wax wada qabsiga iyo iska warhaynta siiba xilliga duruufaha adag yihiin waxaan idinku boorinayaa haddii loo baahdana aan gacan idinka siin doonaa sidii ganacsigiina u samaysan lahaa urur matal sidaa u socotaan annaga wasaarad ahaan meelaha safaaradaha ay ka jiraan ama adduunka intiisa badan dhammaan waxaan ku leenahay Chamber of Commerce iyo Commercial Attachee mas-uul nooga ah safaaradda magaalada ku taala waxaa loo jooga shakhsi la yiraahdo Commercial Attachee wuxuu mas-uul ka yahay ganacsiga soo aadaya Soomaaliya oo dhan iyo arrimaha ganacsiga ayaa mataqaana noo ah qofka xiriiryaha ah ee labada waddanka iyo Soomaaliya isku xiriiriya. Minnesota maadaama aysan hadda safaaradii joogin safaaradda Soomaalida Washington DC ay aad idinkaga fog tahay waxyaabaha aan aad idinkugu boorinayo waxaa ka mid ah caawa shirkiina oo kale aad ka qiimaha u leh oo ganacsatada Soomaaliyeed ka soo qayb galeen iyo inta danaysa ganacsiga professionals oo dhan idinla joogaan in aad shirar ka dambeeya aad yeelataan oo aad kaga tashataan ayaha ganacsiga gobolka Minnesota iyo sidaad isugu xiri lahaydeen Minnesota iyo waddankeennii Soomaaliya oo maaragtay rajo fara badan iyo maxaa la yiraahdaa aad iyo aad xaweyn inay u qabto. intaas waxaan kusoo aan kaga hadlay waa arrintii ku saabsaneed ganacsiga iyo wixii aad ka qaban lahaydeen. waxyaabaha kale waddanka aad ka qaban kartaan waxaa ka mid ah maalgashiga. Soomaaliya maadaama hadda nabadii dib ugu soo noqotay waddankiina uu dib u dhismay infrastructure-kiisa oo dhan uu dib u soo noqonayo waxaa badanaya hay-adaha iyo kambaniyada waddanka Soomaaliya dib ugu soo noqonaya ee raba inay qayb ka qaataan dhismaha waddanka Soomaaliya. waxaa badan dad fara badan oo Soomaali ah oo keenaya waddankii kambaniye ajnabi ah ama kambaniye Soomaali iyagu ay leeyihiin si ay uga qayb qaataan dhismaha waddankii. waxaa ka mid ah construction companies-ka si loo dhiso dariiqyada wasaaradihii dumay iyo dhismaha waddanka intiisa badan noocay doontaba ha noqoto in ay idinkuna aad qayb ka qaadataan waddankeennii hooyo sidaad dib ugu soo noqon lahaydeen kambaniye iyo kambaniyana aad keeni lahaydeen inaad sidoo kale aad keentaan ganacsigiina aad ugu samaysan lahaydeen saldhig magaalada Muqdisho maadaama aan laga maarmaynin meesha aanu ka nimidna ay tahay aniguna aan idinku boorinayo waddankii in dib loogu noqdo. waddankii Soomaaliya qof ka maarmi karaa ma jiro ama qabri halkan ka gado ama waxaa ka gadataa qabri maxalliga Muqdisho kulley meeshaad ku dhimanaysa rabbi baa halkaana geerida kuguma daynayso xaggaana kuguma daynayso. marka waxaan waddankii dib ha loo dhiso ruux walba gurigii uu ka yimid dib ha u dhiso dugsi qur'aankii aad ka soo baxday dib u dhis iskuulkii aad ka soo baxday dib u dhis cid kale ay sugayso. marka faa'iidooyinka maanta laga helay burburkii faa'iido lama dhihi karo laakiin waxaa ka mid ah in ganacsigii waxyaabo fara badan ay hormareen. waxaa ka mid ah tiknoolajiyada casriga sida telefoonada iyo internetka maanta wuxuu ka casrisan yahay wadamo fara badan oo Afrika ah waxaa ka horumarsan Muqdisho maanta ka horumarsan telefoonada la isticmaalo iyo internetka la isticmaalo. Cabdullaahi baa garanaya hotelkan deganahay waxa weeye wireless weeyaan computerkaaga dibadda la fariisanaysaa internetkaaga waa wireless. marka waxa weeye waxyaabo fara badan buu ku horumaray waddanku xabadda kaliya arkina xabadda Ilaahay naga qabto Ilaahay naga qaboojiyo
taabaan ugu dhibada laakiin maalintii xabadaas istaagto meel aad ku doorsanayso ma jiro wadanka inta gubanaya ee xabada ku dhaceysay hawadeeda waa clean ruuxii allergy qabay xagga markuu yimaado ma hindisayo weeyaan waxa weeyaan runtii waxaan idin sheegayaa waa biyo waa cimilo aad iyo aad u wanaagsan oo aadan u baahnayn inaad jaakad baxan xirato oo aadan u baahnayn inaad mataqaanaa kuleel dhirti aad jaakad iska bixiso waa inaad meel aadan u baahnayn mataqaanaa cream iyo inaad ismariso sida halkan Minnesota ku naqaano runtii waxa uu wadanka Soomaaliya ruuxii tagay baa ka sheekeyn kara waxa weeyaan maanta qabiil isu dilaana waa dhamaaday halka group oo cadawga la haray iyagana insha Allah ta'ala culimada islaamka ducadooda iyo Soomaali isu tageeda iyo garashadeeda nimankaas way baxeen inta hartana oo ka saarayna idinkuna gacan baan iniga baahiyahay wadankii Soomaaliya dib loogu soo noqdo dhismihiisa ka qayb qaata waxaan idinkaga mahad celinayaa dhamaantiin sida wanaagsan ee aad igu soo dhaweyseen gobolka sida aad u xiiseynaysan ganacsiga waxaan jeclaan lahaa barre waa maqayaan u magaalaya hadduu joogo gacanta taago ninaan saaxiibna xildhibaana oo la yiraahdo xildhibaan Saciid Cali Sheekh oo qoray buugaga ganacsiga oo caawan jeclaan lahaa buugiisa in halkan la keeno oo runtii aad iyo aad uga hadlaya arrimaha ganacsiga ka hadlaya maxaa la yiraahdaa sida ganacsiga loo furto waxyaabaha caqabadaha hor istaaga sida looga gudbo waxyaabaha la sameeyo inaad buugagaas caawan ka faa'iideysataan aad u fiicnaa laakiin barra waa maqayaan laakiin magaalada ayuu idin la joogaa sidoo kale ganacsato fara badan aqoon-yahanaan u jeeda macallin warsamaan u jeeda agaasin dhammaan waa idin salaamaya mid intaas ayaan insha Allah ku soo gaabinayaa si gaar ah waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo xaaskayga Siraal iyo carruurtayda oo ii suurageliyay inaan Muqdisho aado oo aan halkaas mataqaanaa waxaan ka qaban karaan ka qabto haddaysan iyada iyo carruurta aysan ahaan lahayn de waxa weeyaan halkaan istaag ku ahaan lahaa marka iyaduna waa jaanis aniguna waxaan rajeynayaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aniga inta joogta lagu badbaadiyo waana mahadsantihiin wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.